A student has to obtain 33% of total marks to pass. He got 125 marks and failed by the 40 marks. Then the maximum marks are అంటే ఏంటి, ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఎగ్జామ్లో పాస్ కావడానికి తనకి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి, 33% మార్క్స్ రావాలి. కానీ ఒక స్టూడెంట్ 125 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా కానీ ఇంకా 40 మార్కులు తక్కువ రావడం వల్ల తను ఫెయిల్ అయ్యాడంట. సో అయితే టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని అంటున్నాడు. ఇక్కడ స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యాడా ఫెయిల్ అయ్యాడా? ఫెయిల్ అయ్యాడు. అసలు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి తనకి? 125 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఇంకెన్ని తక్కువ వచ్చినాయి పాస్కి? 40 మార్క్స్. అంటే మనకి 33% ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే, ఈ తనకు వచ్చిన 125 మార్క్స్కి మనం 40 మార్క్స్ యాడ్ చేస్తే మనకు 33% ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ వస్తుంది. సో 33% means what? For 100 into total marks is equals to, and adding this you will get it as 165. So if you want to find out the total marks, you need to transpose this fraction to other hand of equation. So total marks is equals to 165 into 100 by 33. Okay, now this can be cancelled. Okay, 33 1 the 33 5 the, so that total marks will be as a 500. Okay, so let us see this next question. If 20% of a number is subtracted from the second number, the second number reduces to the 1/4 of it. Okay, so what is the ratio of the first number to the second number? That means what? If we subtracted 20% of a number subtracted from the second number. Okay, if I suppose the first number as a x and second number as a y. Okay, so if we subtract 20% of first number, okay, first number as a x, second number as an y. If we subtract 20% of first number from the second number is y. From this, if we subtract 20% of first number is x, that gives you 1/4 of the second number. 1/4 of the second number. This is our required equation. By using this equation, we need to find out the ratio between the x and y. So here y terms, if I make all y terms aside, so I need to transpose this one to other hand, and this 20% of x should be transported to other hand. So y minus 1/4 of y is equals to 20% of x. So if you take LCM, this is a 4. So 4y minus y gives you 20 for 100 into x. 21 the 25 the. This gives you 3y by 4 gives you x by 5. But we need to find out x is to 5. X is to 5. First number into second number means this one we need to transpose to this side, and this denominator 5 should be transposed to other hand. So 3 into 5 by 4, that gives you x by y. So from this what we can take? We can take x is to y as 15 is to 4. 3 5 is 15 and 15 is to 4. That is of let us say the next question. A student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. Then what is the percentage of error in the calculation? Okay, ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేశాడట, 3/5 అనే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేశాడు. యాక్చువల్గా దేంతో మల్టిప్లై చేయాల్సింది? 5/3 అనే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాల్సింది. తను మల్టిప్లై చేసింది 3/5 అనే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేశాడు. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన నెంబర్, ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే నెంబర్ని మనం 3/5తో మల్టిప్లై చేశాడు యాక్చువల్గా. కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంది? ఇది ఫాల్స్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది ఫాల్స్ ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది ఎక్స్ అనే నెంబర్ని 5/3తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు. ఎర్రర్ కావాలంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్లోంచి రాంగ్ ఆన్సర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 5 into x, 5x by 3 minus 3x by 5. Okay, by correct answer is how much? Correct answer is 5x by 3 into 100. By doing this, you will get the answer. Okay, so if you take LCM in the numerators, that will be 15. So this is 25x minus 9x by 5x by 3 into 100.
this can be written as 16x. So 16x by 15 into 5x by 3 into 100. So x get cancelled. Okay, so 5 1 3 1 3 3 5 are. So this becomes 16 by 25 into 100. 25 1 25 4 are. So 16 4 are, that is 64%. So what is error percentage? That is 64%. So option D is the correct answer for this question. A number when 35 is subtracted from it, it is reduced to the its 80%. Then what is 1/4 of that number? Okay, అంటే ఏంటి, ఒక నెంబర్లోంచి 35 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అది 80% ఆఫ్ దట్ నెంబర్ అవుతుందంట. ఓకేనా, సో అంటే మనము కావాల్సిన నెంబర్ ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే దాంట్లోంచి 35 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది, 80% ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ 80% ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్ని ఇటు పంపించేస్తున్నాయి, 35ని ఇటు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ మైనస్ 80% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 35. ఓకే, అంటే ఇదేంటి, మనకి మొత్తం 100x అన్నట్టు. ఎక్స్ అంటే 100% ఆఫ్ ఎక్స్లోంచి 80% ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 20% ఆఫ్ ఎక్స్ గివ్స్ యూ 35. మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి, 4/5 అంటే 4/5. మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటి, 20% ఆఫ్ ఎక్స్. 20% అంటే ఏంటి, 20/100. 20/100 అంటే 21 25, అంటే 1/5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 35. మనకు కావాల్సిందంటే 4/5 టైమ్స్. సో 4 into 1/5 and multiplying it 4/4 on both sides. So 35 4s. So you will get as 4/5 of this number is equals to 35 4s. That is 140. 140 is the correct answer. So option C is the correct answer for this question. Now let us see the next question. A batsman scored a century out of which 4 boundaries and 4 sixes and are there. Then what percentage of runs he scored by running between the wickets? Okay, so actually తను ఫోర్స్ ద్వారా ఎన్ని సంపాదించాడు, ఎన్ని రన్స్ సంపాదించాడు, 4 4s 16 అండ్ ఎన్ని సిక్సెస్ కొట్టాడు, 4. సో 4 into 6 that is 24. అంటే తను సెంచరీ అంటే 100 రన్స్లో ఈ 40 రన్స్ బౌండరీస్ అండ్ ఏంటి సిక్సెస్ ద్వారా, అంటే 4s 6s ద్వారా సంపాదించిన 40 రన్స్. సో మిగతా 60 రన్స్ ఎలా సంపాదించాడు, హీ రన్స్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్, అంటే సింగిల్స్ చేస్తూ డబుల్స్ చేస్తూ సంపాదించిన రన్స్ అన్నట్టు. సో మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి, వీటి యొక్క పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు. సో ఎంత సంపాదించాడు వాడు, 60 కదా. సో 60/100 into 100. సో what percentage of runs he scored by running between the wickets? That is 60. Okay, now let us see this next question. Due to increase of 30% in the price of a color TV, the sale is reduced by 40%. What will be the percentage change in the income? Okay, so if I suppose that TV's cost price, if I suppose TV's original cost price is 100 rupees and what is it happen, 30% is increase. After 30% is increase means what, for every 100 30 rupees is increase. So value increase, after increasing the value becomes what, 130 rupees. Now sales is reduced by 40%. Reduced by 40% means what, total 100% లోంచి 40% తగ్గింది అంటే 60%. సో సేల్స్ బికమ్స్ వాట్, 60% ఆఫ్ 130 చేస్తే మనకు వస్తుంది 60/100 into 130. 0 0 0 0 get cancel. So 13 6 that is 78%. సో ఫస్ట్ సేల్స్ 100 ఉన్నట్లయితే అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేంజ్ ఏంటి, 78 అయింది. సో ఎంత తగ్గింది ఇక్కడ మనకి, 22% తగ్గింది. సో డిక్రీస్డ్ బై 22%. సో ఆప్షన్ 2 is the correct answer for this question. Okay, so now let us see the next question. Let us see the next question. 3 candidates contested in an election and received the 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What percentage of votes did the winning candidate got? Okay, సో ముగ్గురు క్యాండిడేట్ కంటెస్ట్ చేశారట. ఫస్ట్ క్యాండిడేట్కి ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయి, దానికి
1136. సెకండ్ క్యాండిడేట్కి ఎన్ని వచ్చినాయి 7636. సో థర్డ్ క్యాండిడేట్కి 11,628. మొత్తం ఎన్ని ఓట్స్ పోల్ అయ్యాయి చూడండి, వీటిని యాడ్ చేద్దాం. సో మొత్తం పోల్ అయిన ఓట్లని 20,400. దీంట్లో విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ ఎవరు, థర్డ్ పర్సన్ విన్నింగ్ క్యాండిడేట్, ఎందుకంటే తనకు 11,628 ఓట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి వీళ్ళకు ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందంటే విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయి 11,628 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ ఇస్ 20,400 ఇంటూ 100. 2 zeros క్యాన్సల్. ఇక్కడ లాస్ట్ 2 digits 4తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, ఇది కూడా 4తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 451 ఓకే. 4 to the 8, 3 left, 4 9 36, 0 and 7 సో 51 1 51, 51, 57 So what percentage of votes you got? 57%. So option D is the correct answer for this question. Okay, now let us see the next question. A person spends 66 whole 2 by 3% of his income. He is able to save the 1,200 rupees per month. His monthly expenses are, okay, here తను ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాడు 66 whole 2 by 3%. సో స్పెండింగ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ వాట్ 66 whole 2 by 3%. దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి ఇంప్రాపర్లో కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటే 66 into 3 plus 2 by 3%. Okay, so 66 2s that is 198 plus 2 that is 200 by 3%. Percentage అంటే per 100. సో 200 by 3 into 100 అంటే 200 by 300 వస్తుంది. ఇది ఎక్స్పెండిచర్ పర్సంటేజ్. దీని మీనింగ్ ఏంటి, 200 by 300 అంటే తన ఇన్కమ్ 300 రూపీస్ అయితే తన ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎంత వస్తుంది 200 రూపీస్ అంట. సో తన సేవింగ్స్ ఎంత 300 రూపీస్ సంపాదిస్తున్నాడు, 200 రూపీస్ ఖర్చు పెడుతున్నాడు కాబట్టి సేవింగ్స్ ఎంత 100 రూపీస్. సో మనకు అనుకోవాల్సిందేంటి ఈజ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఓకే, ఈజ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్స్ కనుక్కున్నాడు. కానీ ఏమి ఇచ్చినాడు మనకి సేవింగ్స్ ఇచ్చినాడు. అంటే మనకు ఎంత ఇచ్చినాడు 100 by 300 అంటే సేవింగ్స్ ఎంత 300 రూపాయలకి 100 రూపాయలు సేవ్ చేస్తున్నాడు. దట్ గివ్స్ యూ 1,200. ఓకే, మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి 200 by 300 కనుక్కోవాలి కాబట్టి సో దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో మనకి 2,400. సో తన ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 2,400. దట్ ఇస్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ let us see the next question. In an examination 35% of candidate fail in one subject and 42% of fail in another subject while 15% fail in both of the subjects. If 2,500 candidates are appeared at an examination, how many passed in either subjects but not in both? ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు, ఒక సబ్జెక్ట్ ఏ అనే సబ్జెక్ట్లో ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారట 35%, బి అనే సబ్జెక్ట్లో ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు 42%. రెండు సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15% ఇచ్చినాడు. మనకు అనుకోవాలి ఏంటి క్యాండిడేట్స్ హూ పాస్ ఇన్ ఐదర్ సబ్జెక్ట్స్ బట్ నాట్ ఇన్ బోత్, విచ్ మీన్స్ వాట్ దే ఫెయిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ వన్ సబ్జెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే మనకి ఏ మైనస్ బి ప్లస్ బి మైనస్ ఏ తీసుకోవాలి. ఏ మైనస్ బి అంటే తెలుసు, ఏలోంచి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఏ ఎంత 35, సో 35లోంచి 15. నెక్స్ట్ బి మైనస్ ఏ అంటే బిలోంచి ఏ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి 42 మైనస్ 15 అంటే ఇది 20 ప్లస్ 27 వస్తుంది. మనకి 47% మనకు కనుక్కోవాలంటే మనకి 47% ఆఫ్ 2,500 కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో 47 per 100 into 2,500, 2 zeros 2 0 get cancel. So 47 into 25 and multiplying it you will get as 1,175. So our required answer is what? Option B is the correct answer for this question. Okay, now let us observe the next question. The population of town increased from the 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. The average percentage increase of the population per year. ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది
సారీ 2,62,000 నుంచి మనకి 1,75,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 87,500 వస్తుంది. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఎంత? ఇంక్రీజ్ బై యాక్చువల్ ఎంత ఉంది? 1,75,000 ఇంటూ 100. ఓకే, ఈ 2 zeros 2 0 క్యాన్సిల్ చేసేసి ఈ 0 క్యాన్సిల్ చేసి 175 5 875 అండ్ 0 యాక్సెస్ అంటే ఎంత పెరిగింది? 50% పెరిగింది. కానీ ఫర్ ఇయర్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి యావరేజ్ ఫర్ ఇయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 50/10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5%. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ 5% ఇంక్రీజ్ అయింది అని దీని అర్థం. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.